नमस्कार बंधु माने आपण मानकु स्वागत आमर एई चैनल वास्तु टिप्स ओडिया को। बंधु माने आपण जेते प्रयास करिबा परे मध्य कोन आपणक काम सफल हेउ नाही कि बारंबार चेष्टा करिबा परे मध्य जीवन रे कोन केवल बाधा निराशा और अशांति देखा दउछि कि घरे मनमालिन्य मनरे भय आर्थिक समस्या आउ भाग्य साथ न देबा भली आपणक किछि अनुभव हेउछि कि तेबे आपणक पई आजिर एही भिडियोटी बहुत खास हेबा पई जाउछि। आजिर एही भिडियो रे मु आपणक एमिति 5टी महा उपाय विषय रे कहिबी जहाकू जदि आपण भक्ति विश्वास और नियमिततार सहित करूछंती ताहेले आपणक जीवन रे थिबा नेगेटिविटी निराशा एवं बाधा गुड़िक सब धीरे धीरे कम हेबा आरंभ करदेव। हेले भिडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण मैंने मोर यही गोटे प्रश्नर उत्तर कमेंट बॉक्स रे निश्चय जनातु जे आपणक जीवन रे एबे सबुठारु बड़ समस्याटी कौन चली क्यों क्षेत्र को लेकिन चली धन समस्या चलछि ना मन चाप रही ना आपणक काम रे किछि बाधा आसुछि ना आपणक परिवार रे अशांति रही क्यों क्षेत्र को लेकिन आपणक जीवन रे वर्तमान सबुठारु बड़ समस्या चली ताहा आमको कमेंट रे निश्चय जनातु जहाँकि आपणकर असुविधा को लेकर आमे आगामी वीडियो नहीं करी आसीबु। तेबे बंधु माने जदि बहुत प्रयास करिबा परे मध्य आपणकर काम होई पारु नाही आपणकर जीवन रे बारंबार निराशा छाई जाउछि ताहेले एही सबु पई आमे आजिर एही भिडियोटी आपणक पई प्रस्तुत करि अछु। एही भिडियो रे आपण बहुत सहज एवं सरल 5टी महा उपाय संपर्क रे जानिबे। एहा सहित एही भिडियो रे मध्य आपण जानिबे जे एमिति काहींकी होई थाए आउ किछि जरूरी कथा गुड़िक मध्य जानिबे जो जरूरी कथा गुड़िक जानिबा आपणक पई बहुत जरूरी अटे। काहींकि ना जेतेबेले आपण 5टी उपाय करिवे तो सेतेबेले आपणको एही कथा गुड़िकर एही जरूरी कथा गुड़िकर ध्यान रखिबा पई पड़िबो। तबे सेथि पई एही भिडियोटी को आपण ध्यानर सहित निहाती भाबरे देखंतु। आ जदि भिडियोटी आपणको भल लागे तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु निजर मतामत कमेंट रे आमको जणांतु आपणक परिवार आउ सांगसाथी मानक सह आमर एही भिडियोटी को शेयर करंतु। आउ एही भली दरकारी भिडियो गुडी को देखिबा पई इनफॉर्मेटिव वीडियो गुड़ी को देखापी आमर यही चैनल सहित जोड़ी हुई रुहतु। आमर यही चैनल टी सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल बटन टी ऑन कर दिंतु जहाद्वारा आम जो वीडियो अपलोड करूँ ताहा आपण सर्वप्रथमे पाइपर। तेबे बंधु माने प्रथमे आपण जानतु जे एमिति आपण मानक जीवन रे बा प्रत्येक मनुष्य जीवन रे काहींकी होई थाए। बंधु माने जीवन रे सबु बेले परिश्रम कले मात्र सहजरे आपनको फल मिल जिवो एहा तो नुहे। केबे केबे एमिति जीवन रे समय आसी थाए जेतेबेले मनीष निज पक्षरु सबु किछि ठीक करिबा परे मध्य बहुत चेष्टा करिबा परे मध्य तथापि भी तार काम रे बाधा आसी थाए। सफलता हाथ को आसु आसु ताहा दुराई जाई थाए। एमिति समय रे मनीष मन भितरु बहुत भांगी पड़ी थाए आत्मविश्वास हराई देई थाए एवं तार मन रे एक निराशा खेली जाई थाए। हेले बंधु माने जदि आपण माने ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र उपरे विश्वास रखती ताहेले एही सबु कारण गुड़िक पई वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र रे अनेक उपाय मध्य रहिछि अनेक तथ्य मध्य उल्लेख करा जाइछि। तो केबे केबे ग्रह मानकर अशुभ प्रभाव कारणरू घरे वास्तुदोष कारणरू घरे रहिथिबा नेगेटिविटी एनर्जी कारणरू एही भली सबु बाधा आपणक जीवन रे आसी थाए। एही भली सबु असुविधा आपणक जीवन रे आसी थाए। जेतेबेले जने मनीष लगातार भाव रे विफलता देखि थाए सेतेबेले से निजको दोष देबा आरंभ करि देई थाए एवं सेही निराशा आपणक भाग्य मनोबल एवं दैनिक जीवन उपरे मध्य अधिक प्रभाव पकाई थाए। किंतु भल कथाटी हला प्रत्येक समस्यार किछि ना किछि समाधान निश्चय रही थाए। आउ एही भली समय रे किछि सरल धार्मिक उपाय ठीक नियम आउ सकारात्मक चिंता ही मनुष्यर मन को शांति पहुँचाई थाए। आउ एही उपाय भितरर भय को मध्य कम कराई थाए जीवन रे पुणी थरे आशा और उत्साह भरी देई थाए। एही कारणरू आजिर एही वीडियो रे मु आपणक पई नै आसीछि 5टी एमिति महा उपाय जहाकू जदि आपण भक्ति और विश्वासर सहित थरुटिए भी जीवन रे करि नेउछंती ताहेले आपणक जीवन रे बाधा निराशा और नेगेटिविटी धीरे धीरे कम हेबा आरंभ होई जिवो। तबे बंधु माने सेही 5टी उपाय भितरु प्रथम उपायटी हेउछि प्रत्येक दिन सकाळे सूर्यदेवंकु जल अर्पण करंतु। तो आसंतु एहार सठिक प्रक्रिया कौन ताहा सर्वप्रथमे जानि नबा। तेबे बंधु माने
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ମନରେ ନିରାଶା ଓ ଅଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କେମିତି କରିବେ ତାହା ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଆପଣ ଯେତେ ଭୋର ଉଠିପାରିବେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିପାରିବେ ଉଠନ୍ତୁ। ଆଉ ଉଠିବା ପରେ ବ୍ରସ୍ ଆଉ ଶୌଚ କରିସାରିବା ପରେ ସ୍ନାନ କରି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ଲୋଟା ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଲୋଟାରେ ସଫା ବା ପରିଷ୍କାର ଜଳ ଭରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ଲାଲ ଫୁଲ, ଅକ୍ଷତ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ଏହିସବୁକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ମନରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ କିମ୍ବା ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ନହେଲେ ଅତି କମ୍ରେ ରବିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଏହାକୁ କରନ୍ତୁ। କମ୍ ସେ କମ୍ 21 ଦିନ କିମ୍ବା 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଆପଣ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି 21 ଦିନ ବା 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ। ତ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପହଞ୍ଚିବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଯାହା ବି ନିରାଶା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା, ସେହି ନିରାଶା ମନରୁ କମ୍ ହେବ। ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକାରାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଭିତରୁ ଏବେ ଶକ୍ତ ହେବା ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଉପାୟ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ, ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ କେମିତି ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ନାନ କରି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। କେଉଁ ସମୟରେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଘରର ପୂଜା ଘରେ ଯଦି ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି କିମ୍ବା ନହେଲେ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେବେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ ସମାନ ଭାବରେ। ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ଭଲ। ତ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲର କିମ୍ବା ଘିଅ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ବସି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଭକ୍ତିର ସହ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଯଦି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ମନର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଓ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟକୁ କେବେ କରିବେ ନା ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ, ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଦୁଇଟି ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ 11ଟି ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା 11ଟି ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦ ରହିବ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ହେବ। ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନା ଯାହା ବି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଜୀବନରେ ଥିବା ବାଧା ବିଘ୍ନ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ହନୁମାନଜୀ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଘରେ ପୋଛୁଥିବା ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଘରକୁ ପୋଛନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କେମିତି କରିବେ ତାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରେ ସଫା ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ମିଶାଇ କରି ତାପରେ ସେହି ପାଣିରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଚଟାଣକୁ ପୋଛନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଘରର ପୂଜା ଘରର ବାହାର ଅଂଶ, ଶୋଇବା ଘର ଓ ଘରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛା ଲଗାନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ବଳିଯିବ ତାହାକୁ ଆପଣ ଯେପରି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ କିମ୍ବା ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଗଛ ମୂଳରେ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାହାକୁ କୌଣସି ଖୋଲା ଜାଗାକୁ, ବାହାର ଜାଗାକୁ ଆପଣ ନେଇକରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କେବେ କରିବେ ନା ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର 2ରୁ 3 ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସକାଳ ବେଳେ କିମ୍ବା ଦିନର
ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କମ୍ ସେ କମ୍ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଘରର ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ 2ରୁ 3 ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲୁକା ଫିଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଅଶାନ୍ତି ଓ ଯାହା ବି କିଛି ଭାରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ତାହା ସବୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ମନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥାଏ ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଘରର ପରିବେଶ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେହି ଘରେ ବାସ କରୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ତୃତୀୟ ଉପାୟ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ଉପାୟଟି କେମିତି କରିବେ, କେବେ କରିବେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ, ଆଉ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେମିତି କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ନାନ କରି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦୀପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ରୋଇର ବତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ନିକଟସ୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଓସ୍ତ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଆପଣ ସେହି ଦୀପକୁ ଜଳାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଇଚ୍ଛା ଯଦି ହେଉଛି ଓಂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର, 7 ଥର କିମ୍ବା 11 ଥର ଜପ କରିପାରିବେ। ଏତିକି ଉପାୟ ସେଠାରେ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଫେରିବା ସମୟରେ ପଛକୁ ବୁଲି କରି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କେବେ କରିବେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କେତେ ଦିନ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କମ୍ ସେ କମ୍ 7ଟି ଶନିବାର କିମ୍ବା 11ଟି ଶନିବାର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନର ଭାର କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ରୁକାବଟ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିଲା ତାହା ସବୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ନିରାଶା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ମଣିଷର ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶେଷ ଉପାୟ, ଯାହାକି ପଞ୍ଚମ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ସହିତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ପାଣି ଦେଇକରି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କିପରି କରିବେ ତାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ସପ୍ତାହର ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଫଳ, ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ। ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ଆପଣ ବେଶୀ ଅର୍ଥରାଶି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିକି ଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ଯାହା ବି ପାରିବେ ଆଣିକରି ଅଳ୍ପ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇ ଯେକୌଣସି ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଜଣେ ହୁଅନ୍ତୁ, 2 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ, 3 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନ ଆପଣଙ୍କର ପରିଷ୍କାର ସହିତ ମନରେ ସହାନୁଭୂତି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦରକାରୀ। ଆଉ ସେହିପରି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ବାଲକୋନିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିକରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଧାନ ଏବଂ ଚାଉଳ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯାହା ବି କିଛି ଦାନା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଦେଇପାରିବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ, ତାହା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ସଫା ପରିଷ୍କାର ପାଣି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କେବେ କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର କିମ୍ବା ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଦାନ କରିପାରିବେ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ପାଣି ପ୍ରତିଦିନ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଲ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି କମ୍ ସେ କମ୍ 1 ମାସ ଧରି ନିୟମିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଭଲ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସବୁଦିନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିୟମିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ
ଯେଉଁ ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତାହା ପୁଣି ଗଢ଼ି ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଆଶା ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଅନ୍ୟର ଭଲ କଲେ ନିଜ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି 5ଟି ଉପାୟ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଥରୁଟିଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସି ଆମକୁ ଏହାର ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି 5ଟି କଥାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ବା ଏହି ଜରୁରୀ କଥାର ଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବି ଉପାୟ ଯେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାହାକୁ କେବଳ ଚମତ୍କାର ବୋଲି ଭାବିକରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିୟମିତତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ପ୍ରୟାସ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଠିକ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମନରେ ରଖିକରି କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଭଗବାନ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଆସୁଛି, ମନରେ ନିରାଶା ଆସୁଛି ଏବଂ କାମରେ ଅସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଉଛି, ତେବେ ଏହି 5ଟି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଭକ୍ତି ଓ ନିୟମିତତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, କେବଳ ଉପାୟ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କାମରେ ବାଧା ଆସୁଛି, ତେବେ ପରିଶ୍ରମ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଠିକ୍ ଯୋଜନା ଓ ସଠିକ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହିତ ଆପଣ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଜରୁରୀ। ଉପାୟ ଆମ ମନକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ଭୟ ଓ ନିରାଶାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ, ଘର ପରିବେଶରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଆଣିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହି 5ଟି ଉପାୟକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରସା ରଖିକରି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ଉପାୟର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନେଇକରି ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ତାହାକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କିମ୍ବା ଏଥିରୁ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହାକୁ ନିଜର ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିଭଳି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏହା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।